जी की गणेश जी की कृपा होनी चाहिए कौन मुनकर है। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल ने जो भगवान राम के मंदिर का इतना बड़ा अंदोलन चल रहा सी देश के अंदर और सारा हिंदुस्तान चाहता सी कि उत्थे अयोध्या भव्य राम मंदिर बने, तो केजरीवाल साहब भाषण देंगे सी कि मेरी नानी कहती है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। अच्छा पॉलिटिक्स करनी है, इलैक्शन का टाइम है, तो किहड़ा मुद्दा उछाल के मैं लोगों दी भावनावां करके वोट लै सकता है। केजरीवाल की पार्टी दियां उत्थे जमानतां जब्त होईयां, जिन्नियां सीटां लड़नगे सारियां तो जब्त होईयां। ये जितना या कोई MLA बनना तो बड़ी दूर की गल है, इन्हां दियां जमानतां नहीं बचनियां। हिमाचल चो तो देखो आपे ही विड्रॉ करना। तुसीं सुनिया कि अरविंद केजरीवाल नूं हिमाचल इलैक्शन तो हिमाचल च 12 नवंबर नूं पहलां, गुजरात का तो डेट भी नहीं आई। चौपट है, लॉ एंड ऑर्डर भी चौपट है, पंजाब की आर्थिकता भी चौपट है। सो मतलब बहुत अगे आने वाला टाइम जोड़ा है वो पंजाब में ऐसी सेंसिटिव स्टेट के अंदर ऐसे इररिस्पॉन्सिबल लोग राज च आ गए ने, सत्ता च आ गए ने, जिन्होंने ना समझ है, ना उन्होंने इच्छा है, ना उन्होंने मंशा है। ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो, मैं हाँ अनुजा शर्मा। एक टिप्पणी जिहड़ी केजरीवाल साहब ने की कि इंडियन करंसी दे विच तस्वीरां जिहड़ियां ने बदलनियां चाहीदियां ने जेकर आर्थिक व्यवस्था सुधारनी है। इस टिप्पणी दे उत्ते बहुत सारी चीज़ां दे उत्ते विवाद होया। हर ओपोजिशन पार्टी दे वल्लों जिहड़े ने लगातार सवाल चुके जा रहे हैं कि एक चीज़ दस दिओ, इहदे पिछे साइंटिफिक रीजन की है, किस तरीके नाल आर्थिक व्यवस्था तस्वीरां दे नाल बदलेगी। इस वक्त साडे नाल बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर सुभाष शर्मा जी मौजूद ने। उन्हां नाल गलबात करदे आं, उन्हां तों जानन की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ां किधर नूं लैके जाणगियां इंडिया नूं। सर ये टिप्पणी देनी कि गांधी जी की तस्वीर एक पासे, दूजे पासे लक्ष्मी जी की ते गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए, आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। इनू किस तरीके नाल तुसीं एनालाइज करदे हो कि की ये काम करेगी अपना? देखो मैं इस दो इशूज़ ने ये। पहला तो केजरीवाल साहब जिन्होंने सुझाव दिता है उन्होंने मंशा का सवाल है। मंशा साफ तौर पर राजनीतिक है और केजरीवाल साहब का जो पुराना रिकॉर्ड मैं देख ला, अज उन्होंने एकदम याद आया कि हिंदुस्तान के अंदर लक्ष्मी जी की गणेश जी की कृपा होनी चाहिए कौन मुनकर है। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल ने जो भगवान राम के मंदिर का इतना बड़ा अंदोलन चल रहा सी देश के अंदर और सारा हिंदुस्तान चाहता सी कि उत्थे अयोध्या भव्य राम मंदिर बने, तो केजरीवाल साहब भाषण देंगे सी कि मेरी नानी कहती है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। अज एक उन्होंने प्रेम जाग गया और अज वो कह रहे हैं जी कि मैं तो अयोध्या सारिਆਂ ਨੂੰ दर्शन कराने लैके जावांगा गुजरात के लोगों को। सो ये जो उन्होंने हृदय परिवर्तन होंदा है। और इस तो पहला भी उन्होंने दिल्ली सरकार दी नीतियां, हाल च उन्होंने जिस प्रकार दिवाली नूं बैन किया, दिवाली ते पटाके चलाने नूं बैन किया, उन्होंने मंशा जिहड़ी है ये पिछे ना तो देश की अर्थव्यवस्था सुधारन दी है, ना उन्होंने मंशा ये पिछे गणेश जी और लक्ष्मी जी दी कृपा बने हिंदुस्तान ते इहदी है। उन्होंने बड़ी सीधी सधारण मंशा है, पॉलिटिक्स करनी है, इलैक्शन का टाइम है, तो किहड़ा मुद्दा उछाल के मैं लोगों दी भावनावां नूं करके वोट लै सकदा। और पंजाब च भी असीं देखिआ, पंजाब च आंदे सी ते ओह होर तरह दीयां गल्लां करदे सी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, जिस स्टेट की इलैक्शन ਹੁੰਦੀ है ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਖਰਾਬ ਮੰਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, BJP ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਵੋਟਾਂ ਲਈ। सो मंशा स्पष्ट है, वो तो मुनकर भी नहीं होंगे हैं। सो राजनीतिक मंशा नाल उछालिया गया सुझाव है। जिस तक सुझाव की गल है, हरेक आदमी को अपना सुझाव देने का अधिकार है, तो मुख्यमंत्री ने तो केंद्र सरकार विचार करेगी कि उन्होंने सुझाव का की। जी शर्मा जी, बार बार केजरीवाल साहब ही कहते सीगे कि जिहड़ी भाजपा आ वो हिंदुत्व का पत्ता खेडदी है। ऐतकी दो तस्वीरां की गल करके उन्होंने भी हिंदुत्व का जिहड़ा पत्ता है खेलता कि रिलीजन के वल एक तीर सीधे तौर पर साधिया गया। की लगता नहीं कि वो एक कंपैरिजन, एक कंपीटीशन लगातार भाजपा नाल कर रहे हैं? नहीं देखो, BJP की जिहड़ी कमिटमेंट है वो नैशनलिज्म है और असी अपनिया कमिटमेंट्स के प्रति शुरू तो ही उन्ने ही सिंसीयर रहे हैं। जनसंघ के समय तो असी कहते रहे हैं कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए?
ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦੋ ਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਪੰਥ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਲੀਜਨਸ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋਏ, ਨਾ ਦੀ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਖੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਏ। ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ 5 ਕਰੋੜ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ, 5 ਕਰੋੜ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 135 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਛਠ ਪੂਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗੰਦੇ ਯਮੁਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਛਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰਮ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਠ ਦੀ ਆਂਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੜਨਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ MLA ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਾਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੈਸਪੀਰੇਟ ਮੂਵਸ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਆંકੜੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਉਲਟ ਸੀਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨਣ ਫਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫੈਸਲੇ ਦਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਝੂਠਾ ਆਰੋਪ ਲਾਓ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਝੂਠੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਾਓ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਝੂਠੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਵਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਐਡ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਹਰ 90 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਲੱਥ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਜੋ ਦੀ ਪੰਜੋ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦਊਗੇ ਉਹ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਤੀ, ਦਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੂੰਗੀ ਰੁਲੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੂੰਗੀ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਿਕਾਵਿਆਂ 'ਚ, ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਭ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਗਭਗ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ 25,000 ਕਰੋੜ, ਔਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਹੁਣ 8,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਆਮਦਨੀ ਔਰ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਕਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਚੌਪਟ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਚੌਪਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਚੌਪਟ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਵੀ NIA ਦੀਆਂ ਰੇਡ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਔਰ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਐਸੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਲੋਕ ਰਾਜ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੇਜਰਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਤਰਾਸ਼ਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੇਜਰਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।